Welcome to UPSC Vinod. There are more topics with respect to prelims to be discussed, but எல்லாத்துக்கும் நமக்கு டைம் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து we can move like randomized topics, miscellaneous topics. So in that, rat hole mining is one of the most important topic which we can expect this year prelims. So what is rat hole mining? Method of extraction coal from narrow horizontal stream. Notably, it is practiced in Meghalaya. So rat hole. So rat hole narrow pit dug for extraction of coal into which single person can descend. Only one person can move into this rat hole. So types of rat hole mining: box cutting. So it's like they will cut like a box, and then they will do vertical thin coal seams, and they will extract the coal. Side cutting. So they will cut narrow horizontal tunnel starts the sloper to find the coal seams. So extraction process: descending using the help of rope or bamboo ladder, and descending by the use of manual extraction with the base tool like pickaxe and shovels. So primary location Meghalaya. Why rat hole mining? So economically viable over open cast mining due to very thin scattered coal. So inga coal content to romba kammi. So very less. So that it seems to be uh, economically viable. Okay. Other than this, environmental and safety concern. Environmental and safety concern. So see, rat hole mining is bad for human and also environment. Unregulated operation, lack of safety measures, risk accidents, poor ventilation. As per sorry, high as per accession, poor ventilation, mine collapse, no support. ஸோ ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் இறங்கி செய்கிற மாதிரி இருக்கிறதுனால சிங்கிள் பர்சன் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் தி கோல். there is no proper support. Flooding. So land degradation, deforestation, water, drinking water gets polluted. The high sulfates, iron, toxic heavy metals getting dissolved in groundwater. High uh, high BODs. So and low dissolved oxygen. So it seems to be biological oxygen. The oxygen demand is very high, less CO2 in the water. So banning of rat hole. So ban imposition by NGTs. So due to the fatalities and environmental damages, it was banned during 2014, and finally 2015 Meghalaya government appealed review request, matter taken to Supreme Court. Okay. So other than this, the next important topic is green crackers. See, green cracker is one of the most important topic which we can expect in the prelims for this year. It is developed by Council of Scientific Research, National Environmental Engineering NEER, CSIR NEER Research Institute, CSIR NEER, marked the important step towards cleaner celebrations of Diwali, particularly with respect to northern part of the India, that is Delhi and surrounding areas. See, green crackers, low emission, eco-friendly. See, low emission, not no emission. It is low emission, LOW, low emission, eco-friendly firecrackers designed to reduce the air and noise pollution. They see both air and noise pollution. Emission reduction: 30 to 40% of lower PM, reduced sulfur dioxide and nitrous oxide. See, it reduces the sulfur dioxide and nitrous oxides. So lower noise. Noise வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கிராக்கர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி. கெமிக்கல்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கிராக்கர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி. கெமிக்கல் காம்போசிஷன்: பேரியம் நைட்ரேட், அலுமினியம். ட்ரெடிஷ்னல் கிராக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேரியம் நைட்ரேட், அலுமினியம் பவுடர், சல்ஃபர் ஹை வித் பர்டிகுலர் மேட்டர் 2.5 to 2.10 டாக்ஸிக் மெட்டல்ஸாக இருக்கும். பட் இந்த கிரீன் கிராக்கர்ஸில் பேரியம் இல்லை. நோ பேரியம் நோ பேரியம் நோ பேரியம் அண்ட் நைட்ரேட் நோ பேரியம் no barium nitrate, reduced toxic metals, zeolite and other dust suppressive activities. So additionally இது dust suppressive activitiesமே இதில் இருக்குது. dust suppressive keyword, dust suppressive, no barium இல்லை. Dust emission: studies shows possible rise of ultra fine particles despite low mass emission. Residues can still contaminate soil through less than traditional crackers. See, even though இது இருந்தாலும் டஸ்ட் அண்ட் எமிஷன்ஸ் வந்து இந்த கிரீன் கிராக்கர்ஸ்ல வரும்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியா டைப்ஸ் ஆஃப் கிரீன் கிராக்கர்ஸ்: சவாஸ், ஸ்டார், சஃபல். UPSC may ask the concept of green crackers and types of green crackers as a statement. சவல், ஸ்டார், சஃபல். ஸோ சவல் அப்படிங்கிறது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட். ஸோ வாட்டர் ரிலீசர். ஸோ அந்த பட்டாசுலேயே வந்து கிராக்கர்ஸ்லேயே வாட்டர் இருக்கும். ஸோ அது ரிலீஸ் ஆன உடனே அந்த பொல்யூஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகாது. வெடிச்ச உடனே அந்த வாட்டர் சேர்ந்து வெடிக்கும். ஸோ அதனால வந்து சவுண்டு வரும். பட் கெமிக்கல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வந்து ஏரோட கலக்காது. ஸோ சேஃபர் தெர்மைட் கிராக்கர்ஸ். சேஃப் தெர்மைட் கிராக்கர்ஸ் ஸ்டார். சேஃபர்
மினிமல் அலுமினியம் இட் இஸ் கண்டெயின்ஸ் நோ பொட்டாசியம், பொட்டாசியமே இல்லை. சஃபல்ல நோ பொட்டாசியம், பொட்டாசியம் இஸ் ஜீரோ. ஒயிட் கலர், ஒயிட் கலர், ஒயிட் கலர் டாக்ஸிக் மெட்டல்ஸ் த ட்ரெடிஷ்னல் கிராக்கர்ஸ்ல வந்து இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் அலுமினியம், மெக்னீசியம், டைட்டானியம், கார்பன், சோடியம், காப்பர், ஸ்ட்ராண்டியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காப்பர். அந்த கிரீன் கலர், ரெட் கலர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராண்டியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பேரியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பேரியம் தான் இந்த கிரீன் கிராக்கர்ஸ் சுத்தமாக கிடையாது. ஸோ ஐடென்டிஃபை அண்ட் ரெகுலேட்டர்ஸ் அப்ரூவ்டு கிரீன் கிராக்கர்ஸ் ஆர் சவர் ஸ்டார் அண்ட் சஃபல். சவர் ஸ்டார் அண்ட் சஃபல் ஐடென்டிஃபைடு பை சிஎஸ்ஐஆர் நீர். ஸோ அதில் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னா கியூஆர் கோட் வச்சிருப்பாங்க. என்ஜிடி ஆஸ் பர் என்ஜிடி கிராக்கர்ஸ் பர்மிட்ஸ் ஒன்லி வென் த ஏர் குவாலிட்டி இஸ் மாடரேட் அண்ட் புவர். ஏர் குவாலிட்டி எங்கெல்லாம் மாடரேட் புவராக இருக்கும் அங்கெல்லாம் கிரீன் கிராக்கர்ஸ் வந்து அலவுட். ஸோ அதர் தான் திஸ் வாட் இஸ் அ கன்சர்ன்? ஸோ இந்த கிரீன் கிராக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால பொல்யூஷன் ஃப்ரீன்னு சொல்ல முடியாது. ஸ்டில் இட் ரிலீசஸ் பிஎம் 2.5 to PM10. ஸோ அல்ட்ரா ஃபைன் நானோ பார்ட்டிகல்ஸ் மே இன்க்ரீஸ். ஸோ அதுவுமே நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் கூட மிக்ஸ் ஆகிறது வாய்ப்புகள் இருக்கு. ரெசிடியூல் டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் ரிமைன்ஸ் கண்டாமினேட்ஸ் ஏர் அண்ட் சாயில். நாய்ஸ் இஸ் ஸ்டில் ஹார்ம்ஃபுல். என்னதான் நீங்க நாய்ஸோட லெவல் குறைச்சாலும் ஸ்டில் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ நாய்ஸ் பொல்யூஷன். So other than this green crackers, so now one of the important topic is ICJ ruling and Kyoto Protocol. See, ICJ ruling and Kyoto Protocol is one of the most important topic with respect to this year prelims. See, ICJ, everyone knows ICJ. What is meant by ICJ? So ICJ ஓட functions என்ன? So UPSC already வந்து ICC பத்தி questions கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஐசிஜி அண்ட் கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் இந்த வருஷம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we can expect a question. See, first of all, ICJ. So let us discuss some of the important point with respect to ICJ. Okay, so first thing. So first, what is ICJ? Let us discuss some of the important point with respect to ICJ. Okay, so let me add a new page. ஒரு புது பேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். So because ICJ இது எல்லாமே இந்த வருஷம் we can expect a question, so that without making confusion ஒரே இடத்துல நம்ம எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். So first of all, let me start discussing ICJ. So ICJ, International Court of Justice. It is a principal organ of United Nations. See, ICJ is a principal organ of United Nations, established at 1945. 1945 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க. ஸோ ஆக்சுவலா ஐசிஜே வந்து பாத்தீங்கன்னா பெர்மனன்ட் கோர்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸ். பெர்மனன்ட் கோர்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஜஸ்டிஸோட ஒன் ஆஃப் தி அதோட சக்சஸர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐசிஜே. இட் இஸ் அன் பிரின்சிபல் ஜுடிஷியல் ஆர்கன் ஆஃப் யூஎன். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கீவேர்ட். ஸோ its headquarters is at Hague, Netherlands. Hague. So all members of UN are automatically parties. All UN members are automatically part of ICJ. So see, once நீங்க ஐசிஜேக்குள்ள ஒரு 2 கண்ட்ரி வந்து ஜஸ்டிஸ்க்காக போறாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் பைண்டிங். ஒன்ஸ் நீங்க உள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஐசிஜேவோட ஜட்ஜ்மெண்ட் தான் ஃபைனல் அண்ட் பைண்டிங். அதுதான் முக்கியம். ஸோ ஒன்ஸ் இந்த ஐசிஜே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட்டா ரீஅப்பீலே கிடையாது. 15 ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க ஐசிஜேல. 15 ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க. ஸோ 9 இயர்ஸ், 15 ஜட்ஜஸோட டேர்ம் வந்து 9 இயர்ஸ். யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசம்பிளி தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அண்ட் செக்யூரிட்டி கவுன்சில். ஸோ இவங்க தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜட்ஜஸை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஜட்ஜஸ் வந்து ரீஎலெக்ஷனுக்கும் எலிஜிபிள் தான். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஓகே. ஸோ இந்தியா அண்ட் ஐசிஜே என்னது? ஸோ இந்தியாவுக்கும் ஐசிஜேவுக்கும் என்ன? பிகாஸ் இந்தியா இஸ் ஆல்சோ மெம்பர் ஆஃப் யூஎன், ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்தியா இஸ் ஆல்சோ மெம்பர் ஆஃப் தி ஐசிஜே. ஸோ நிறைய கேசஸ் இந்தியா வந்து எடுத்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. ஸோ ரைட் ஆஃப் பேசேஜ் ஓவர் இந்தியன் டெரிட்டரி.
ஸோ அதுக்கு அடுத்து ட்ரையல் ஆஃப் பாகிஸ்தான் பிரிசனர்ஸ் ஆஃப் வார், கடைசியா ஜாதவ் கேஸ், குல்புஷ் ஜாதவ் கேஸ் வரையும் எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அதே அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐசிஜே டஸ் நாட் ட்ரையல் இண்டிவிஜுவல். 2 கண்ட்ரிக்குள்ள பிரச்சனை மட்டும்தான் ஐசிஜே வருவாங்க. இந்தியா இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஐசிஜே. ஓகே, ஃபைன். நவ் let us come to the issue. ICJ and Kyoto Protocol என்னது இது? ஸோ climate treaties பற்றி நமக்கு தெரியும். UNFCCC 1992, Kyoto Protocol landmark protocol in 1997, Paris Peace Agreement is another landmark agreement with respect to climate change 2015. ஓகே, ஸோ இப்போ இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா they act as an advisory opinion to this Kyoto Protocol. See, Kyoto Protocol under ICJ scrutiny, but generally ICJ in advisory opinion. So, but also Kyoto Protocols remains legal valid binding even after Paris Agreement came into effect. ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன நியூஸில் வந்திருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ நீ பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்துருச்சுங்கிறதுக்காக கியோட்டோ புரோட்டோகாலை நீங்கள் தூக்கி போட்டுற முடியாது. கியோட்டோ புரோட்டோகால் வந்து ஸ்டில் பைண்டிங் தான். கியோட்டோ புரோட்டோகால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டில் பைண்டிங் தான். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை கியோட்டோ புரோட்டோகால்ங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சாகணும். ஸோ கியோட்டோ புரோட்டோகால் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் அடாப்டட் இன் 1997. சி general don't look into the facts, don't look for words. So just listen to my arguments. So Kyoto Protocol was adopted in 1997 and came into enforcement at 2005. First binding treaty for greenhouse gas emission reduction. So first binding treaty is Kyoto Protocol for greenhouse gas binding emission. Okay, so this is very much important. So legal obligation, so it is Kyoto Protocol is first legal binding agreement for greenhouse gas emission. Okay, so Kyoto Protocol was failed. It was replaced by Paris Agreement. அவ்வளோதான். அதாவது கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் ஃபெயில் ஆச்சு. ஸோ இப்போ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கியோட்டோ ப்ரோட்டோகாலை ஒன்ஸ் இட் இஸ் பைண்டிங் யூ ஷுட் ஃபாலோ இட். அது ஃபெயில் ஆகுது பாஸ் ஆகுதுங்கிறது முக்கியம் இல்லை, யூ ஷுட் ஃபாலோ இட். ஸோ இப்போ பாரிஸ் பீஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்துருச்சுங்கிறதுனால கியோட்டோ ப்ரோட்டோகால் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில இஷ்யூஸ் எல்லாமே, ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. அதனால தான் இப்போ திரும்பவும் ஐசிஜே வந்து உள்ள தலையிட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அப்படிலாம் கிடையாது, நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், யூ ஷுட் ஃபாலோ. கியோட்டோ புரோட்டோகால் ரிமைன்ஸ் லீகலி வேலிட். பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் டஸ் நாட் ஓவர் ரைட். கியோட்டோ புரோட்டோகால் இஸ் லீகலி வேலிட். ஸோ இட் டஸ் நாட் பாரிஸ் பீஸ் அக்ரிமெண்ட் டஸ் நாட் ஓவர் ரைட் தி வாட் கியோட்டோ புரோட்டோகால். ஸோ இது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தோட திஸ் இயர் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் த கொஷின் ஃப்ரம் திஸ் பைண்டிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஆல். ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அதர் than this, some of the points which has been shown in the slides. So the Kyoto Protocol under ICJ predata major climate cases set principle for environmental obligations. State necessarily requires strict proof. cannot unilaterally suspend the treaties based on the நீங்கள் யூனிலேட்டரலாக நீங்கள் வந்து இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ you cannot override the treaty of Kyoto Protocol. So this is very important with respect to this year prelims. Thank you.